शुभ सकाळ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज होची शुक्रवार जुलाई मास 31 तारिख तो आसतु जानिबा आज देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर ता पूर्व एमिति लेटेस्ट न्यूज देखिबा पाई चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन करे रखंतु प्रत्येक दिन एही परि गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे जानिबा पाई तो चलंतु देरी न करी देखिबा कोन रहिछि आज गुरुत्वपूर्ण खबर। आज प्रथम खबर आकाश मार्गरु बन्या जल परिदर्शन करी बन्या स्थिति समीक्षा कले राजस्व मंत्री। जाजपुर भद्रक बालेश्वर एवं केन्दुझर जिल्लार बन्याचल एवं जलबंदी अंचल परिदर्शन कर विस्तृत समीक्षा करिसेंती। मंत्री सहित राजस्व व विपर्यय परिचालन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी एवं स्वतंत्र सहायता आयुक्त राजेश प्रभाकर पाटिल मध्ये उपस्थित रही बन्याचल परिदर्शन करिसेंती। सूचना चखे जे गुरुवार पूर्वाहन राजस्व मंत्री बन्याचल ग्रस्त पूर्व लोकसभा भवन ठारे वर्षा एवं बन्या परिस्थिति संपर्क में समस्त जिलार जिलापाल एवं दायित्व रे थिबा वरिष्ठ अधिकारी आलोचना करथिले। मंत्री कहिथिले जे 5 जिल्ला रे 6 लाख लोक प्रभावित होइछन्ति। भद्रक बालेश्वर और जाजपुर जिल्ला रे व्यापक मात्रा रे प्रभावित होइछन्ति। परवर्ती खबर महानदी रे आसुछि मध्यम धरणर बन्या। आज राति और काली दिन गुरुत्वपूर्ण सतर्क कराइले जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री। से कहिछन्ति जे मध्याह्न सुधा मुंडली रे 8,28,000 क्यूसेक जल प्रभावित हेउछि। आज संध्या सुधा मुंडली दे 9.5 लाख क्यूसेक जल प्रभावित हेबो। फଳରେ महानदीर शाखा नदी गुड़िकरे बन्या आसीपारे। जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री कहिछन्ति जे आमर फोकस महानदी उपरे हीराकुदरे 2टी गेट खोला जाइछि। 620 फुट जलस्तर रहिछि। साळंदी बैतरणी और जलका बन्या पर महानदीरे बन्या आसीबाकु जाउछि। जलबंदी समस्या आसीबो 24 घंटा पाए बन्या परिस्थिति रहिबो। एथिपाई समस्त अधिकारी माननकु दायित्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर पानी विद्युत कटिबो बुलडोजर चढ़िबो। आवासिक कोठारे बंद हेबो व्यवसायिक कारोबार। कोठार कार्यानुष्ठान नेबे भुवनेश्वर महानगर निगम। प्रथमे पानी विद्युत संजोग कोठा हेबो एवं तापरे कोठा सिल हेबो तापरे बुलडोजर चढ़िबो। एने बीएमसी आरंभ करिछि अभियान। सुप्रीम कोर्ट को एक संपर्कित निर्देश को आधार करी बीएमसी प्रथम पर्याय रे शहीद नगर व बापूजी नगर भली प्रमुख व्यवसायिक पेंडर स्थली को टार्गेट करिछि। आवासिक कोठा निर्माण पाई बिल्डिंग प्लान अनुमोदन नै जो माने बेआईन भाबरे व्यवसायिक कारोबार चलाइछन्ति से मानव चिन्हट करा जाइछि। आवासिक कोठारे चालिथिबा दुकान शोरूम शॉपिंग मॉल होटल रेस्टोरेंट ऑफिस आदिर तालिका प्रस्तुत करिछन्ति 3 चैनल ऑफिस। प्रथम दफारे 60 व्यवसायिक प्रतिष्ठान को कारण दर्शाओ नोटिस जारी होइछि। परवर्ती खबर 5 जिल्ला रे 5,87,000 प्रभावित। लगाण वर्षा जोगु नदी गुड़िकरे बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। उत्तर ओडिशा बन्या रे उपुटुपु होइछि। फଳରେ 5 जिल्लार 5,87,822 लोक प्रभावित होइछन्ति। 1,76,073 जन सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जाइछि। सरकारी सूचना मुताबक बन्या रे 3 जनक मृत्यु होइछि। जिलापालक समीक्षा पर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एही प्रतिक्रिया दैछन्ति। राजस्व मंत्री कहिसन्ति जे महानदी पाई कटक एवं जगतसिंहपुर रे व्यापक प्रस्तुति होइछि। राज्य रे वर्तमान वर्षा बंद अछि। नगरमपुर कोरापुट बलांगीर कलाहांडी रे झिपिझिपि वर्षा हेउछि। आगामी 3 दिन वर्षा नै 2 तारिख पर पुनर्बार वर्षा आकलन करा जाइछि। परवर्ती खबर यूक्रेन उपरे रूस रो घन घन मिसाइल माडो। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेन्स्की रूस बड़ धरणर आक्रमण पाई प्रस्तुति करुथिबा चेतावनी देबार किछि घंटा परे गुरुवार सकाळे रूस कीव समते यूक्रेन रो अनेक शहर उपरे मिसाइल आक्रमण करिछि। एही आक्रमण रे कीव रो अति कम रे जने व्यक्ति मृत्यु होइथिबा बेले डिनपे एवं कीव रे शहर मध्य टार्गेट होइछि। यूक्रेन वायुसेना कहिछि जे कीव उपरे बालिस्टिक मिसाइल माडो करा जाइछि। यूक्रेन वायुसेना सूचना दैछि जे रूस रो युद्ध विमान रो अनेक पर्याय रे क्रूज मिसाइल छड़ाइछि। दक्षिण रूस रो नवराक्सिस अंचल रो मध्य क्रूज मिसाइल उत्क्षेपण होइथिबा चिन्हट करा जाइछि। परवर्ती खबर मोदी को प्रधानमंत्री पद छाड़िबा पाई परामर्श देले अभिजीत दीपेक। कांग्रेस जनता पार्टी रो प्रतिष्ठाता अभिजीत दीपेक बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टार्गेट करिसन्ति। से कहिसन्ति जे प्रधानमंत्री पद छाड़ी जणे इन्फ्लुएंसर हेबा उचित। नीट पेपर लीक मामला को नै देशव्यापी होइथिबा छात्र आंदोलन दाबी को केंद्र सरकार पूरण करिबारे विफल होइथिबा अभियोग करि से एभली मंतव्य दैछन्ति। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा परे महाराष्ट्र स्थित निज घर को फेरिबा परे अभिजीत दीपेक एही बयान दैछन्ति। से एहा मध्ये अभियोग करिसन्ति जे आंदोलन शेष होइथिले मध्ये छात्र प्रतिवादकारी को एबे भी हैरान करा जाउछि। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया रे छात्र मानकु नै करुथिबा वीडियो संपर्क रे पचारा जिबारु दीपेक कहिथिले जे मोदी सरकार
ଚଳାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଭାବେ ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ମତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜଣେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଭାବେ ସେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେତା ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣରେ ଥରହର ଇରାନ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକା ସେନା ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଜବାବରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଛି। ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ରାତି 8ଟାରୁ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଣ୍ଟକମ୍ କହିଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇରାନ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତି ଜବାବ ଭାବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫଳାଫଳ। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୁଧବାର ଦିନ ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ 2026 ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ ରେଜଲ୍ଟ ୱେବସାଇଟ orisa-result.nic.in ରେ ଯାଇ ନିଜର ରୋଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଲକର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର 3000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ପୋଲିସର ବଳ ପ୍ରୟୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରି ସେ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପଲେଟ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାହୁଲ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଦେଇଥିବା କେତେକ ବୟାନକୁ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ବିତରଣୀରୁ ବାଦ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୃହ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାମିଲନାଡୁ ସ୍କୁଲରେ ବଦଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମେନୁ। ସାମିଲ ହେବ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମେନୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଦିଆଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ସ୍କୁଲ ପୃଷ୍ଟିସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମେ 1950 ଦଶକରେ ତତ୍କାଳୀନ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ କାମରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ବୈଠକ କଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିସିଏସ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଗୃହ, ଅର୍ଥ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଧରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୈଠକରେ 3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକକୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2016 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ କୌଣସି BS3 ମଡେଲର କାର କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସଂସଦରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ପୁରୁଣା BS3 ଯାନରେ ଗ୍ୟାସେଟ୍ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ 1 ଏପ୍ରିଲ
2005 लागू होइथिबा BS3 मानक एवं 2016 पूर्वରୁ ନିର୍ମିତ କିଛି ଗାଡିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗାଡିର ସର୍ଭିସ ସମୟରେ ଏହି ଛୋଟ ମୋଟ ରବର ଗ୍ୟାରେଜ ଗୁଡିକୁ ସହଜରେ ବଦଳାଇ ଯାଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଳିତ ଭାବେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି।